साबारांच्या उदार मनाच्या सहकारान आणि त्यागान आज मैं मजबूत नवीकरण जाल्ल्यान देवतांचो परत आशीर्वाद वाटण करूंक पवित्र बलिदाना भेटूंक आणि भक्ती कार्य चलोवन व्हरूंक आयतें जालां आसता हें हळ केल्ल्या सर पदोतरा देवाक भिमास पातळल्या आज आमकां देवाचें उतर आमचें थंय घेवन देवाचें जिवा मंदिर जाय थंय म्हणलो संदेश दिता तशें जेजू देवाक भितर करता आनी बापाचें घर मागण्याचें घर म्हणून पकडटा तशें आमकांय हक्कांचा भितर जावन देवाचें नवें जिवीत जोडूंक आपोवणें दिता तर देवाची मुसनार कृपा करच्या आनी पवित्र बलिदान भक्तीपणेन घेवच्या वांटो घेवच्या आमकांच आमी आयची करया चलोनी उबी रावन प्रवेश गीत गावया.
देवा बापा जय जय, देवा पोता जय जय, पवित्रत्या जय जय, त्रिएक देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे असू. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाक अर्गां दिवच्याक आनी हांगासर जमो जावच्या लोकांचेर ताची आशिर्वादां वचच्याक आनी प्रत्येक जावन आज नवीकरण केल्लें हें देव मंदिर परत आमच्या उपयोगाक आमी देवाक भेटोवन दिवच्याक हांगासर आसा. हें दळूस पवित्र केल्लें देव मंदिर सुरवेर केदना हें मंदिर देवाक समर्पिलां. हें समर्पण उरता, कित्याक एक फावटी पवित्र केल्ल्यो वस्तूंक परतून परतून पवित्र करिनात. आज आमी फकत देवाक अर्गां दिवची हें काम आराम केल्लें पोंता पावंक ताणें आमकां आदार दिल्ल्याक. आनी ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर पयल्या सुवातेर आमची अंतस्करणां आमी नितळ करच्या खातीर सोम्या कडेन मागया, पातकांची दूख धरया. मोगाळ भाव भयणीनो, हे मंदिर हांगासर आमच्या समोर आमकां सांगाता हाडटा. देखून देव आपल्या कृपेचो आदार आमकां दिवं आनी आपल्या बळान हें उदक पवित्र करूं म्हणून आमी कालतेपणी देवा लागीं मागया. हें उदक आमच्या प्राजिताचो गुर्त जावन आमच्या सोम्य आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक आमचेर शिंपडायतले. ह्या पवित्र केल्ल्या उदकान आमी समेस्त नितळ जातले. पूण आमी पयले सुवातेर भावार्थान आनी मोगान आमकांच ह्या संवसारांत उबारलेलें देवाचें जिवंत मंदिर करून दाखोवया. देवान सर मनशां थंय दाखोवच्या अपरिमीत मोगाची साक्ष आनी कुणां जावया. सर्वेस्परा देवा, सर वस्तू तुजे तावन जिविताचो उजवाड देखतात आनी तूं मनशांचो कळनासतना मोग करताय. तूं तुज्या बापाय सारक्या मोगान आमकां पोसताय मात्र न्हय, बगार तुजे व्हडे काकुतीन तुज्या मोगाच्या दोवान आमची पातकां धुवन काडताय आनी आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्त थंय आमकां निरंतरी पाटी हाडताय. पातकी मनीस पवित्र स्नान घेतिल्ले वरवीं जेजू क्रिस्ता सांगता मरोन नीतपणाचे पुनर्जीवनपण जडून क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे आनी सासणीक इनामाचे हक्कदार जावचे म्हणून तुजे काकुळतदार येवजणेन तुवें तारायलें. देखून हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर आनी ह्या उदकाचो शिवोर आमचेर आनी ह्या मंदिराचेर पडोवन तें तारण हाडच्या नितळाची कुणां जावं. ह्या वरवीं क्रिस्तांतय आमी नितळ जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावं पावो.
आमी ह्या देव मंदिरांत दैवीक गुट संभ्रमान सोलोवच्या सर भाव भयणी सांगता आमच्या सर्गींच्या जेरुजल्या पावा शंकर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. बापा सर देण्याच्या दातारा आमचे सगळ्यांनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हणून जाणाव. तुज्या मीत मेर नासलेल्या बळ्यापणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. नेहामिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगळो लोक सांगाता मेळून उदकाद्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायला पासून दिल्ल्या मोइसेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्रीक एज्राक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांतले दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक सक्तली सक्कड आसली. उदकाद्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं तावन दनपरा पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सगळ्यांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासोत केल्ल्या रुकाड्याच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. ताच्या उजव्याक मत्तितिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया आनी मसेया उबे रावल्ले. तांच्या दाव्याक पेदाया, मिशाएल, माल्किया, आशूम, अश्वदाना, जेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावल्ले. सगळ्या लोकांन पळे सारके एज्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केल्लें तेन्ना सगळो लोक उबो रावल्लो. एज्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून जाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. जेशुआ, बानी, शेरेबिया, जामीन, अक्कूब, शब्बेताय, होदिया, मासेया, केलिटा, अजरिया, जोजाबाद, हनान आनी पेलाया ह्या लेवीतांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवर दिलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेले ते सगळ्यांक समजचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकून दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हणलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडानाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदवो तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा. तुज्या दारवाटांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूतानी अखंड बांदा वाळेन उबान बांदला आमचे जेरुजालेम. थंयसर सोडून येतात कुळियो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो.
सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागता. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा बिडारकन आसा देखून तुका आनंदन जावं म्हणून हांव प्रार्थिता. सर्वेस्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोषलो. स्पराचे घरी वचूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सा पावलान कोरीतकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. तुमच्या जिणेच्या जुवाक आनभर त्या सांगाता कान दिनाकात. बऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें. उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंद कितें. विश्वासी जण बेविश्वासा सांगाता कित्यांत भागीदार जातले. सांगा म्हाका, देवाच्या मंदिरा बरोबर बोंब्यांक गौरव दिवेत गाय. आमीच जीवन देवाचें मंदिर ह्या विशयांत देवान सांगलां. तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो, तांचे मदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. त्या पासत तांचे मदलीं भायर सरा. तांची साळावळ सोडा म्हणटा सर्वेस्पर. जे कितें आशोत ताका हात लायनाकात. तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करून आपआपल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुमाचें एक साबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बोकऱ्यां आनी गवळां समेत भायर धांवडयले. वांटोवकारांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांणी नाणीं शिंपटायलीं. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, खाडा ते आंगात हांवन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां,
ह्या पवित्र पुस्तकाचो उतरांचो ताच्या दिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असरी तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोंड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लें आपले कुडीच्या देवळा विशांत. ताणें अशें सांगलें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्या उपरांत ताच्या सिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुमार 7 वर्सांच्या भुरग्यांक दुसऱ्या क्लासींत आसलेले आनी असल्यांक तांच्या दोतोन शिकोवच्या टिचरीन एक प्रबंध बरोवंक सांगलें, ल्हानसो. आनी कसलो विशय हो दिलो, इगर्जेंत तुका कितें मेळटा म्हणून. इगर्जेंत तुका कितें मेळटा. ह्या भुरग्याचो प्रबंध हांवें वाचलो. बारीस एक जाणवाय बरीत जाप बरयल्ली, एक पॅराग्राफ तितलें. तो भुरगो बरयता, इगर्जेंत म्हाका देव मेळटा. इगर्जेंत म्हाका देवाची वळख मेळटा. देव म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्रत्म म्हणून म्हाका ताची वळख आनी ताचो मोग मेळटा. इगर्जेंत म्हाका ताचें उतर आयकूंक मेळटा आनी हांवें खंयच्या वाटेन वचचें म्हणून म्हाका समजयता. इगर्जेंत म्हाका जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत मेळटा. इगर्जेंत हांवें पाताक केल्ल्या वेळार म्हजीं पातकां बक्षितात. आनी सडीत कांय सांगचय, इगर्जेंत म्हज्या की पयलें गेल्ली मलगडी सांत भक्ती म्हाका मेळटात. हे देशा भुरग्याची जाप पळोवन ताच्या घरचीं विजमीज जालीं. टिचरीन व्हरून घरा व्हरून दिलो. ताणें बरयल्लो प्रबंध आनी ताची कॉपी म्हाकाय दिली. 7 वर्सां प्रायर सादारण ती बुद्धी प्रकाशा येवची प्राय. कुमगार ह्या वेळार आमी पयलो कुमगार दिता. देव कोण आनी आमकां आनी ताका कितें संबंद आसा तें आमी समजोवचो वेळ. जेजू क्रिस्ताची वळख धरचो आनी त्या पवित्र उंड्यांत आनी वायनान क्रिस्त कोरोस ताचें मांस आनी रगत दिता म्हणून आमकां इल्लें समजोवचो आनी पारखून पळोवचो वेळ वा तांक आसचो तो वेळ देवाच्या कृपेन खंडीत जावन हें जाता. आनी अशें आमी आमच्या फिरगजेंत ह्या प्रायेर तांकां पयल्या कुमगाराची दोतोन शिकयता, कुमगार दिता आनी हें सकड इगर्जेंत घडटा. ह्या संगतींक ह्या भुरग्यान दिल्ल्या जापीक हांव इल्लें सडीत कुडचितां आयच्या वाचपातां. आनी तें आसा, इगर्जेंत आमकां विंगड कुटुंबांत आयिल्ल्यांक एक लोक जावन एक परजा जावन बदलितात. इगर्जेंत आमकां कोणामायेचीं भुरगीं जावन आसलीं आमकां देवाचीं भुरगीं म्हणून वलायतात. सक्रामेंतां मारिफात आनी आमी आत्तां कशें देवाचें उतर आयकलें, हांव तुमचो बाप जातलो, तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात. तें वर्तें गन आमकां समजशें करता आनी मेळाशें करता. इगर्जेंत आमचें जिवीत आराम जाता आनी इगर्जेंत हांगा तावन आमकां निमाणो विदाई मेळटा, अंतीम विदाई. इगर्जेंत आमकां ते लायतात. आमच्या बाळपणांत जल्मोन 30-40 दीस जाताना आमकां ते लायतात
आमकां क्रिस्तांव म्हणटात वा त्या लायिल्लीं मनशां म्हणटात, विंगड दवरलीं मनशां म्हणटात, पवित्र केल्लीं मनशां म्हणटात. आनी ताच्या उपरांत निरंतर आमकां ते लायतात. क्रिस्मा वेळार ते लायतात, पिडेस्तांच्या माकण्या वेळार थोडे पुट्यांक इगर्जेंत ते लायतात. इगर्जेंत याजकांची संस्करणी जाता, ताचे हात ते लायतात, वा त्या लायिल्ल्या हातां मारिफात सक्रामेंत तो वांटता. इगर्जेंत एका बिस्पाक ते लायतात. इगर्जेंत लग्न जाता आनी इगर्जेंत खरेंच आमकां विशेश शांती समाधान मेळटा. येवन इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार बसल्यार कसलेंय एक विशेष तराचें समाधान. सोम्यान सांगलें, येया तुमी म्हजे सरशी कश्ट तेल्यानो आनी वाजान ववयतेलो, हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी हो सोम्याचो विशेव हांगासर सक्रामेंता मुखार दिंबी घालून मागलेल्या वेळार आनी ह्या बसून आमचें आराधन वा मागणें आमी भेटयल्ल्या वेळार एका तराचें शांत प्रशांत वातावरण सर्गार्थां आमच्या काळजांत देंवता आनी समाधानेन आमी फाटी येता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां इगर्ज जाय आनी ह्या इगर्जेचें केंद्र आल्तार. ती हांगासर सांक्तुवारींत वा कोपेल मारांत आसा तरी हें आमच्या जिविताचें केंद्र. आल्तार नातलें इगर्ज ना. आल्तार आमकां गरज. आमी येवन आल्तारीचो उमो घेता याजाक दाखोवंक गुर्तू ही आल्तार आमकां क्रिस्ताचो संकेत. आमी क्रिस्ताचो उमो घेता आनी ताच्या कुर्साक मान बागयता आनी अशें आमचें जिवीत कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक ताळपडा सारकें जियोवंक आमी प्रयत्न करतले म्हूण ताका भास दिता. आनी ही भास पाळच्या खातीर ताच्याच मासान आनी रगतान तो आमकां पोसता आनी ताच्याच आत्म्यान आमकां भितरल्यान शिकयता, पवित्र करता, घटाय दिता, सारकी भूत सांगता, जाणवाय दिता, समजणी दिता आनी आमचे थंय देवबिरांत आनी भक्त वाडयता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज हें थोडी रिपेरी गरज आसली, पाकें सामानांतलें या पोरनें जाल्लें हें देवाचें मंदीर मागण्याचें घर आज परत मागण्या खातीर उक्तें करता आसतना नव्या रंगान सोंपता आनी ह्या वणटीच्या रंगाच्या चड आमचो लोक सोंपता. हांगासर ह्या लोकाची सबाय नीज जावन ह्या बिल्डिंगाची सबाय. फाल्यां तावन 1 वर्स हांगा लोक ना जाल्यार 1 वर्सा उपरांत उक्ते करून पळयशात जाल्यार हाचे अर्दे कवळे सकयल पडटले आनी बातो मांडटलो आनी हांगासर पारवे येवन सगळ्यांनी तांचें बिडार करतले आनी चौकास जीवदळी आनी मनजाती येवन पावतल्यो. तशें म्हणटस ह्या देव मंदिराची सबाय खरेंच नीज जावन आसची. आमी सांगात आयिल्ल्या वेळार, मागणें केल्ल्या वेळार, आमचो मोग एकामेका वांटून घेतिल्ल्या वेळार देखूनच सोम्यान आमकां आपोवचें. आयच्या वांजेल आमी आयकलो सोमी ताच्या कुडीकच देवाचें मंदीर म्हणटा. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें आमी देवाचें मंदीर म्हणून. आनी आमी सोम्याच्या कुडींत एक जाल्लीं खरेंच देवाचें मंदीर जाता आनी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करूंक शकता. आनी हें आराधन केवल हांगासर करची एक पुजा न्ही, तें आराधन उपरांत भाव भयणीच्या सेवेंत परिपूर्ण जाता. एकामेकाचो मोग केल्ल्यान सर प्रवाद्याचें उतर आनी मैजेचें उतर, पोरनो सल्लो नवो सल्लो सगळो आमी पाळिल्ल्या बरीन जाता. देखून हांगा आनी परत आमच्या घरा शेजारा आमच्या बोवारी आमी कितें करता तें ह्या आल्तारीतावन आराम जाता. देखूनच ताका म्हणचें आरंभ आनी शिखर. आमच्या जिविताचें आरंभ उगाम येवकारिस्त आनी आमच्या जिविताचें शिखर. कित्याक म्हळ्यार आमीच येवकारिस्त जावन बदलता, आमीच देवाक अर्गां बलिदान बदलता, आमीच सोम्याचें थँक्स गिवींग युकरिस्टीक पीपल जाता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज परत देवाक अर्गां दिता आसतना
ह्या फुडल्या दिसांनी हांगासर एक नवें रूप आमच्या लोकांनी दिवंक, आमच्या दियेसीजींत आमच्या फिरगजेंत एक नवें रूप दिवंक आमी फुडें सरया आनी सोमी खरेंच आमचे मदें आजार आसा, आमचे मदें रावता, आमचे थंय रावता, आमचे मदें भोंवता आनी आसा म्हणलें आमी लोकांक पयल्या सुवातेर जिवितात आनी दुसऱ्यान आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी दाखोवन दिवंक दोन सबका आदार दिवं दी म्हणून मागया. उबय रावून आमचो बावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देव आमचो देव आमकां ताची भुरगीं म्हणटा आनी आमी ताका बापा म्हणून उलो करूंक शकता. ताणेंच तें भाग आमकां दिलां. ह्या सर्गीच्या बापाक आतां उलो मारया आनी आमची मागणी ताका भेटोवया. बापा, तुज्या पुता क्रिस्तान पळयत सभेक दिल्ले मिसाव सलनवरच्या आमच्या पाप साहेबाक, सर बिस्पाक, याजकांक, धार्मिकांक तशें लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बोर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां आसचो अधिकार निस्वार्थीपणी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांच्या तशेंच परिसराचे अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कुरपेन आनी उर्बेन बोर म्हूण मागता. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी सोमेचो आदेश समजून आपले देखीवंत आनी जबाबदारी बरें जिविता वरवीं उतरान तशें करण्यान सोमेच्या मिसावाचे बळादीक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. सर भुरग्यांक तशें युवा जाणांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी जाणवायेन आनी देवबिरांतीन वाडोवन जेजू क्रिस्ताची मौल्या रुपीत कर, बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागता. आज आमी आमच्या देव तेंपला खातीर तुका दिनवास पाठयत आसतना ह्या वावरांत सक्रीय रितीन सेवा दिल्ल्या आमच्या पिरगज येजकांचेर, सर पिरगजकारांचेर आनी जाणींचेर तुजी कृपेची आशिर्वादां वत आनी तुज्या दैवीक देण्यांनी बोर म्हूण मागता. आज ह्या पवित्र दिसा आमी भाग्यवंत कुर्साक मान करून अर्घ बलिदान भेटयत आसतना हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांचेर तुजी बेसावांगाद आनी पवित्र कुर्साच्या वाटेर सदां चलोवंक गरजेची मजत पटय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या मोगाळा बापा, आमकां तुवें सांगाता बचाव करचें, तुज्या राजांत घेवचें म्हणून तुजें येवजन हांगा तावन तूं आरंभ करताय आनी तुज्या राजांत तें पंथा पावयताय. हांगासर आसच्या समेस्तांचेर प्रत्येक जावन ह्या कामाक आदार दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाचीं मनशां घरांनी आसात तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. अशें आमच्या दानींचेर, आमकां आदार दिल्ल्यांचेर, हांगासर काम केल्ल्या कामेल्यांचेर, विगार बापाचेर, वस्ते याजकाचेर आनी हांगासर आजार आसल्या सर याजकांचेर, भाव भयणींचेर तुजें बेसांव घाल. अशें आमी तुजो लोक जावन जियोंक आनी माया मोगान तुजें राज हेरांक परगटूंक आमकां तुजो आदार दी. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. काणीक ही मोगाळ बापा, भक्तीन तुका भेटयता.
स्वीकार तो करी बापा बरकी तुझी मागता काणी की मोगाळ बाबा भक्तीन तुका भेटयता स्वीकार तू करी बाबा भुरगीं तुजी मागता स्वीकार कर पावन कर ही गाणी आमची मानून घे ओपून घे ही गाणी आमची उंडोवान भेटून दिता गुर्त कुडी रक्तासो पावन तो कर म्हूण मागता फळ आमचा वावरसो उंडोवान भेटून दिता कुडकुडी रक्तासो पावन तू कर म्हूण मागता फळ आमच्या वावरासो स्वीकार कर पावन कर ही गाणी आमची मानून घे ओपून घे ही गाणी आमची कष्ट वावरू ओपून दिता किरकोळ तुझा भुरग्यांसो आशिर्वादीत कर म्हूण मागता त्याग आमचा जिणेसो कष्ट वावरू ओपून दिता किरकोळ तुझ्या भुरग्यांचो आशिर्वादीत कर म्हूण मागता त्याग आमच्या जिणेसो स्वीकार कर पावन कर ही
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकणण्याचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासता तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमे भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजें आमकां एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीं जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडटा सो गुटू परगटुया. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा.
देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव बगेवंत आमकां मरेच्या बगेवंत सुजेतीच्या पोतीच्या तुज्या बगेवंत धर्मतांच्या आनी वैभव विरक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भुक्त सांगाता तुवें मिसून काडलेले चाव दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणून आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजेस सांगाती ह्या संवसारांत वाड सुरे तुज्या पवित्र सभेक बावाडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्ल्या त्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत तशीं पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत गे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दोशी जातले हांव म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाय. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका पावला तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस म्हजे आशिव नसा, काळीस म्हजे लालेव नसा, ये जेजू समजाक तुका ये वेगी भोगता बयण्यान तुज्या. काळीस म्हजे आशेव नसा, काळीस म्हजे लालेव नसा, ये जेजू समजाक तुका ये वेगी भोगता बयण्यान तुज्या. तुम बरो गवळी हांव तुजी शेळी हरी घडी राखताय. तानबुके वेळी बगसून पातका मेळी सोरव दिवून पोसताय. काळक्या अंकारारी दिवो जावून येता, संवसारी पळयणारी परवसो म्हजो जाता. ये वेगी हांव मोग तुजो करता, काळीज म्हजे आशेव नसा, काळीज म्हजे लालेव नसा, ये जेजू समजाक तुका ये वेगी भोगता बयण्यान तुज्या. काळजांत आमच्या आयलाय जेजू सोम्या, आत्मिकांत तूं जालाय आमच्या धन्या. दैवे कृपेन भरताय मोगा वेगेन दारायताय आमच्या वडसण वंदरा. अर्गा जेजू तुका, तुकाच आमकां दिल्ल्या काळीज दादोस केला, अज्ञाक खुशाल केला. अर्गा जेजू तुका, तुकाच आमकां दिल्ल्या काळीज दादोस केला, अज्ञाक खुशाल केला. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मोन तुजे तें दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलीं. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटायन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, सर पदवेदार देव कनवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं
आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आनी सरपोद्वेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हांगासर क्रुसिफिक्स आसात आनी ह्या क्रुसिफिक्स इमाजींचेर आतां समियाचो आशिर्वाद मागया. सर्गीच्या बापा, जेजू तुज्या पुता मुखांत्र तुजें प्रतिरूप तुवें आमकां उगडापें केलां. ह्या रुपण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही रुपणी आमकां तुज्या पुता सारकें जावंक आनी तुज्या मोगान जियोंक आदार जावं म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी सर्व संतोषान आनी संतोच्या उमाळ्यान आमी भरल्या. प्रत्येक जावन पंजसो वांटो जावन अशें बेळ्ळारे कोपेलाचो लोक हांगासरी जाल्ल्या अभिवृद्धी खातीर आमच्या मायफिरगस बेळ्ळारे संगता मेळोवन आमी संतोश पावता. सोम्याक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. मोगाळ गवळी बापानो, ह्या जाक आनी सर धर्मीक भयणीनो आनी हांगा हजर आसल्या सर्व भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचो संतोश हांव तुमच्या सांगात वांटून घेता. समातेवाच्या वांजलांतलो 11 स्वर. हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यान तुमच्या सांगात आसतलो. ही मोलादीक उतरां आयच्या ह्या देव तेंपलाच्या लोकांच्या जिवितांत खरीं जाल्यांत. देव आमच्या सांगात आसून सर्व आमची कामां सोलोन व्हरून आज हांगासर आमच्या गवळी बापा तावन हें आशिर्वादीत जालां. संवसारांतले सर बांदपास पिडा शिडा ह्या वर्सांत आमकां सभा रितीची दुखां तशेंच बेजारां हाडूं सकल्यांत. आनी हाचे मदें ह्या लॉकडावना मदें हांगासर हें कामाची सुरवात केल्ली सोलोन आसली आनी आज ती पोंदा पावल्या. देखून देवाक परत हांव अर्गां दिवंक फावो. पयले सुवातेर आयचें हें अर्गां बलिदान भेटोवन हे नवीकृत कोपेलाचें आशिर्वाचन करून आमचे खातीर मागल्या आनी आमच्या संतोशांत वांटेली जाल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पौल सल्डाना हांगासर हजर आसल्या विगारवार बाप सर याजाक आनी सर परजीचे नांवी हांव दिनवास पठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आयच्या ह्या मिसाची सहा भेटोवणी करून आमच्या संतोशान वांटेली जाल्ल्या पुत्तूर सा पावल वराड्याचे विगारवार भोव मनादीक बाब लॉरेन्स मस्करेनस तशेंच वाराड्याचे आमचे सर याजाक आदीं पंचा बेळ्ळारेक सांगाता मेळोन सेवा दिवन आसले. याजाक आनी सांगातच सर सैरे ह्या जाकांचोय हांव दिनवास पठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. सर आमची मोगाची दाणी आसात. आमचे स्थकी हें काम करूं जायना म्हणून कितें वैयक्तीक रितीन एकामेकां धान एकठांय करूंक विचारल्या वेळार संतोशान सभारांनी आमकां सांगात दिला. फुलाची पाकली दिवन आमकां हे मजबूत बांदप आसले आनी उबार करूंक सोबाय दिवंक तशेंच लोकांक सर्तीक लोकांक बसचे बरी इल्ली वड करूंक सर्व तरांनी आमकां कुमोग दिल्या, पाटेमो दिला, सहकार दिला. सर्व दानींक हांव तांचो आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अखेरेक एक पटी तुमी ताळयो दिल्या पुरो. हांगासर कोपेलाच्या आल्तारेर तशेंच पोर्टिकोंत सोपची
फुलां आसात ही सर्व फुलां आमकां दान दावन दिल्यांत श्री बेनर मेवाडा गोवा तशेंच हांगासर वेदी सोबोंकालचे सगळो दीस आमच्या सांगाता वावरली जावन आसत सा रेमन कोवेंत तशेंच सा फ्रांसीस आसीस कोवेंत सुर्ल्या हांच्या सर दरपरींनी सो मना पुरवाकी उपकार बावुरता भायल्या दोनी ग्रोट्यांच्या कामाक प्रायोजक जाल्ल्या श्री जेफ्री डिसोजा कावेरा मुले तशेंच श्री ओविन पिंटो आनी कुठाम बेळ्ळारे हांकांय देवाच्या विस्नार बेसांवा सांगी हांव दिनवास पाठयतां भोव उत्तम रितीन गायन केल्या क्वायर पंगड आसूं आल्तारची सेवा केल्या सर वेदी सेवक आसूं वेलांकनी मायेक नेसोंक कापड तशेंच ते सोबयल्या श्रीमती सविता आनी सेलीन डिसोजा आसूं ही गरज नितळय करून सोबोंक कुमो केल्या आमच्या ICYM सांदे बेळ्ळारे आनी पंचाचे तशेंच सुळ्या तावन आयवन डिसोजा पुत्र तावन प्रमिळा प्रिती आनी सांगता सर आमच्या फिरगजकारांनी सभार रितीची सेवा हांगासर दिल्या तांकांय हांव तांचो आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आल्तार भुरग्यांचे हांगासर लोब तशेंच मिसाक गरजेच्यो सभार वस्तू आसात प्युरिफिकेटर आनी अशें सभार संगत्यो सांगाता घालून त्यो आमकां आपणानच शिवून आमकां दान जावन दिल्यात श्री सिरिल सुळ्या हांचोय हांव आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटा सांगात आस ह्या बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतल्या तुमचो सर्वांचो हांव प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन उपकार आठयत आसतना हांगासर आमचे हे मिसाचे बलिदान मुखार डिवायन चॅनलाचेर येवच्याक आज व्हिडिओग्राफी केल्या श्री सुरज तशेंच फोटोग्राफी केल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर ही गरज जाय तर सभार संगतीची गरज आसूं कुमसार जाय जाय कुरीस जाय जाय असले सभार संगती थोडी संगती आमच्या सुवाराच्या ह्या जागांनी वैयक्तीक रितीन दान दिल्ल्यो आसात हांव कोणाचेंच नांव काडिना तांणी म्हळां कांय सांगचें नाका तरी तांचो उपकार बावुरता आनी आमच्या ह्या जागांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगासर कुरीस आमच्या पुरशावर आयिल्लो भितर दवरच्या खातीर एक सोबीत एक स्टँड आमकां करून दिलां सोजा इंजिनियरींग वर्क्स नायनाड हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां गवळी बाप हांगासर हजर आसल्या सर ह्या जागांक कुरीस जुबले वचो कुरीस दिवन मान दितात ह्या जागांनी तो स्विकार करचो
ಚರ್ಚ್ನ ಘಟಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಪೆಲ್ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವಚನಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಪಂಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪೆಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು. 1971 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಚರ್ಚ್ ಗುರುಗಳ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಿಂದ ಪಾಲ್ತಾಡಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದವು. ಈ ಕಾರಣ ಈಗ ಚಾಪೆಲ್ ಇದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಚಾಪೆಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಚಾಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ 60 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ತಾಡ್. ಚರ್ಚ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಎಡೆಬಿಡದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಚಾಪೆಲ್ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವ ಪಂಗಡ, ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ, ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಆತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಫಲವೇ ಇಂದು ಆಶೀರ್ವಚನಗೊಂಡಿರುವ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಚಾಪೆಲ್.
कसली सौम्या विचित्रा शोभायेची विचित्रा शोभायेची विचित्रा सृष्टीच्या रचणारा देण्याच्या दातारा नमो नमो सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रचणारा देण्याच्या दातारा नमो नमो सर्वेश्वरा वीणे वियोलाच्या नादाचा स्वराच्या नावाटवराया तुका नावाटवराया तुका वंदिता सोनिया तुका सृष्टीच्या रचणारा देण्याच्या दातारा नमो नमो सर्वेश्वरा सृष्टीच्या रचणारा देण्याच्या दातारा नमो नमो सर्वेश्वरा ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಬಿಷಪರು, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪಾಂತ್ಯ. ಇವರು ವೆರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು. ಇವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಸಂತರಿತಮ್ಮನ ಚರ್ಚ್ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪಲ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೂಜಾ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೂಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರಾವೋ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಇವರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪಂಜ ಚರ್ಚ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭ ನಮನ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈ ಪುಣ್ಯ ದಿನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂತರೀತ ಚರ್ಚ್ ಪಂಜ ಇದರ ಉಪಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಈ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ತನ್ನ ಕೃಪಾಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಬಿಷಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವವರು. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು ವಂದನೀಯ ಗುರು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್, ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ ವಲಯ ಪುತ್ತೂರು. ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಭಾವದಿಂದ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಪೂಜ್ಯರು. ನಮ್ಮ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೂಜಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚರ್ಚ್ ಸಮಿತಿ, ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಗಾರರವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಣ್ಣೆ ಇವರು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬೆಳಕು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು, ಯಾಜಕ ಜೀವನವು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ದೇವಾಲಯದ ನವೀಕರಣದ ಕನಸು ಕಂಡು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಕನಸುಗಾರ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅಪಾರ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ರೇಷ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರು ಪೆರವ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಪೆರವರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ದೇವಾಲಯದ ನವೀಕರಣದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು. ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋರವರೇ, ನಿಮಗಿದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಅಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ. ಇವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಹುದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಈ ಚಾಪಲ್ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ 20,000ದಿಂದ 50,000 ದಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ವೆರಿ ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ಟ ರವರು ಓದಿ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲಿನ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಳತೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಉಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ತಿರುಗಿ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಹೌದು, ದಾನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸನಿಹವಾಗಲು ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದು. ಅದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮಂಗಳೂರು. $20,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದವರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಬೆಂಗಳೂರು, 25,000. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಲಿಯಂ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಬಜಪೆ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಳ್ಳಾಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮೈಸೂರು. ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮುಂಬೈ. ರೂಫಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರ್ಥರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಜಿಮ್ಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬೆಲ್ಲಾರೆ. PC ನಿಕೋಲಸ್ ಬಾಲಿಲ, ಬೆಲ್ಲಾರೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋ, ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು. ರೋಸಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಕಲಂಜ, ಬೆಲ್ಲಾರೆ. ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜೋಸೆಫ್ ರೋಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡಿದವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಈಗ ವೆರಿ ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೈನಸ್ ಇವರು ನಮಗಾಗಿ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪಂಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಭಾಗವಾದ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಈ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ದೇವಾಲಯದ
ಆಶೀರ್ವಚನ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇವಾಲಯದ 50 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೀಯ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡನರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೂಜರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರಾವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂಥ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಪಂಜಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಊರಿನ ಮಾನಿಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದಂಥ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ತುಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೋರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯವರು ಹಾಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಿದವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಾರಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಯಾಜಕರು, ಗುರುಗಳು. ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ಕಡಬದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲ್ರವರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲ್ರವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದು. ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪವಾಡ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕವಿಗಳು ಕೂಡ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತುಂಬ ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತರಿದ್ದು ಒಂದು ಕವನ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕವಿಗಳು. ಈಗ ಅವರು ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತನದ ಚಿಂತನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು
ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಹಾಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೀವು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೂ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಬೇಕು. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನವೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು, ಹೃದಯಗಳು ಹೊಸದಾಗಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆರೀಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಶಿರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಸಂತ ಪೌಲರು ಹೇಳುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀವು ಬಾಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆ ಜನತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಲಭಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಕೋರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಗಾಗಿ ನುಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ದಾನಿಗಳು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಚಾಪಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾನಿಗಳನ್ನು ವೆರಿ ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ವೀರ ಅವರು ಓದುವುದು. 20,000ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿ ಚಾಕು, ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ 1,26,000 ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿ ಚಾಕು, ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದುರು ಬರುವುದು. ನೀವಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದುರು ಬರುವುದು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬನ್ನಿ ಎದುರು. ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ನೂಜಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ 80,000 ಮೌಲ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ನೂಜಿ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ರೋಷನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಲ್ಟರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್. ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ನೂಜಿ, 1 ಲೋಡು ಮರಳು ಮತ್ತು 10 ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟ್. ಹೆಸರು ಕರೆದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಸುಳ್ಯ 2 ಲೋಡ್ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ, ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೆಫ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಕಾವಿನ ಮೂಳೆ, ವೆಲಂಕನಿ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ. ಜೆಫ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಕಾವಿನ ಮೂಳೆ. ಶೆರ್ವಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಲ್ಲಾರೆ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ 3 ಪಿಕಪ್ ಮರಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಪ್ರೀತಿ 3 ಬಿಗ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್.
ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಸಾಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸುಳ್ಯ 10 ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟ್, 1 ಪಿಕಪ್ ಮರಳು, ಅಲ್ಟರ್ ಕುಷನ್ 30,000 ಡೊನೇಷನ್ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಸಾಕ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಪ್ರಸನ್ನ ಪೀಟರ್ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರ್ಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್. ರೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರ್ಶ್. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಎದುರು ಬನ್ನಿ, ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಬೆನಹರ್ ಗೋವಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೂಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆರ್ಸಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ. ಎಲಿಯಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು. ಎಲಿಯಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೆಟ್ಟಾರ್. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೆಟ್ಟಾರ್. ಆದಷ್ಟು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೂಪಾಯಿ 50,000ದಿಂದ 1,00,000 ತನಕ ದಾನ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಷಪರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ಡಾನಾ ಇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೋಸೆಫ್ ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದರೆ ಎದುರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಯ. ಫಾದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಯ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು. ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಲೆನ್ಶಿಯಾ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ತಿಗೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಷನರ್ ಸಂಪಾಜೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಷನರ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಒರಿವಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ ಇವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಲು ಎದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರರವರು. ಇತರರನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮಗಿದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರಾವೋ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾಳೆಗೆ ಇಡಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಇರುವಾಗ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಯುತರ ಚಿಂತನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನವೀಕರಣದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸೇವೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಸಚಿವರು ಇವರು ಸತತ 6 ಸಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಬಂದರು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರನ್ನು. ತನ್ನ ಸವಿಯಾದ ಮಾತಿನಿಂದ, ಸ್ನೇಹ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ, ನಿರಾಡಂಬರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು 6 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿ ದಣಿವರಿಯದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತನ್ನ ನಿರಾಡಂಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರನ್ನು ಆದರಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಸಚಿವರು ಇವರನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಬಿಷಪರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ.
ಸಚಿವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿ ಸವಿನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆಯವರೇ ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಗಳು ಆ ಧರ್ಮದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಡಬದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಟೋ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಏನು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಲಾಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಾದರ್ ಅವರು ಚರ್ಚಿನ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚಿನ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಪಿಟ್ಟವರು ಹೇಳಿದರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಜನಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದು ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನಾವು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ
ಸಚಿವರು ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಲು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಈಗಾಗಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ನವಿಸೋಣ. ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿರ ಭದ್ರವಾದ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಓ ಕರ್ತರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನಿರಾಶೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಓ ಕರ್ತರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ, ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರಿಗೂ, ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಪರಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರರ ಮೂಲಕವೇ ಸಕಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವಿದ್ದು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವವರಾಗಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಸದಾಕಾಲವು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಇವರು ರೂಪಾಯಿ 1,00,000 ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕಟ್ಟ ದಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ಸೆರ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಶ್ವಿಯನ್ ಕುಟಿನೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದರೆ ಎದುರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳು ನಮಗಾಗಿ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲವ್ ಸಲ್ಡನ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಫಾದರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮೆಸ್ಕರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪುತ್ತೂರು ವಲಯ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಂದನೀಯ ಅಮಿತಾ ರೋಡಿಗ್ರೆಸ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪಂಜ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಜದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಒಂದು ಈಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಇಲ್ಲಿರುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದರ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಚರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಚರ್ಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪಲ್ ನವೀಕರಣದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಚರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪಂಜಸೋ ಪೊರ್ಮೊಳ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಜಸೋ ಪೊರ್ಮೊಳ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಬಿಷಪ್ಪರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ.
ಧನ್ಯವಾದ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಪಂಜಾಬ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಷಪರಾದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ 16 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಂತಿದೆ: ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆ, ಅದನ್ನು ಸಫಲವಾಗಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ 3 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಅವರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆನೆಸ್ಸಾ ಶರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಎದುರು ಬರುವುದು. ಓಲನ್ ಡೇಲ್ ಪಿಂಟೋ, ದೀಪಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜಾ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೆನೆಸ್ಸಾ ಶರೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕುವರಿ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಇವರು ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ತೆರೆಸಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಪುತ್ರಿ. ಇವರು ಪ್ರತಿಭಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ PCMB ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಲನ್ ಡೇಲ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇವರು PUCಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 599 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಮತ್ತು ಸರಿತಾ ಪಿಂಟೋ ಮಗನಾದ ಇವರು ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 601 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ದೀಪಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ, ತಮ್ಮದೇ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರುವ ಇವರು ದಿವಂಗತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಪುತ್ರ. ICYM ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 2021-2022ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತ ರೀತಮ್ಮರ ಚರ್ಚ್ ಪಂಜಾ ಇಲ್ಲಿಯ ICYM ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪುತ್ತೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಮಹಾ ಶೋರೂಮ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ.
ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಲನ್ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CETಯಲ್ಲಿ 5500 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನವೀಕರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಲವರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವ ಕಾರಣ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿದಾಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಸುಳ್ಯ ಇವರನ್ನು ವೆರಿ ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಸುಳ್ಯ ಇವರು ಸುಳ್ಯದ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಕೊಡುವ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ. ದಯಮಾಡಿ ಎದುರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಜು ಅಗಸ್ಟಿಯನ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೈನಾಡ್ ಮತ್ತು ವಿನು ಡಿಸೋಜಾ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದುರು ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನೈನಾಡ್ ಮತ್ತು ವಿನು ಡಿಸೋಜಾ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಡಗಜೆ ಬೆಲ್ಲಾರೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸುಳ್ಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸುಳ್ಯ. ಹೆಸರು ಕರೆದವರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಪಂಜಾಬ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಎದುರು ಬಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಬಿಷಪರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಈ ದೆಯ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಜಕರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂಜ್ಯರೆಲ್ಲ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ, ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನಿಲ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲಿಸ್, Thank you, Father. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಚಾಪಲ್ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ 2 ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರು ಪಂಚಸಂತರಿ ತಮ್ಮನ ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪಲ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು. ಮೊದಲು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾಸದರೇ, ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಚಾಪಲ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ದೇವಾಲಯದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಉರ್ಬನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಸಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೈವಿಕ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2013 ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ರೊಸಾರಿಯೋದ ಹೋಲಿ ರೋಸರಿ ಕಥೆಡ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ 2013ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ, 2015ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಉರ್ವ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ, 2016ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ಅಜೆಕಾರ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ 2019ರಲ್ಲಿ ಪಂಜ ಸಂತ ರೀತಾ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಬದ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಪಂಜ ಚರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪಲಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೇ ದುಡಿದವರು. ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವವರು.
ಡಯಾಸಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋಲ್ ಇತರ ಚರ್ಚ್ ಕುಟುಂಬದ ದಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ನಾವೀಗ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಭವ್ಯ ದೇಗುಲ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ರನ್ನು ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಇವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೈನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇಗರ್ಜಿಯ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜಗದ ಬೆಳಕು ಕಂಡವರು ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪೌಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ದೈವಿಕ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಜಪ್ಪುವಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2015 ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ರೊಸಾರಿಯೋದ ಹೋಲಿ ರೋಸರಿ ಕಥೆಡ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಜ್ಜೋಡಿಯ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಸೆಮಿನರಿಯ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ KVG ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಚಾಪಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿ ದೇಗುಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ದೇವಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಚಾಪಲಿನ ದೇವ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇಗುಲದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಅವರ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ಡಯಾಸಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋಲ್ ಇತರ ಚರ್ಚ್ ಕುಟುಂಬ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಮತ್ತು ಪಂಜ ಚರ್ಚ್ ಕುಟುಂಬ ದಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವೈಭವದ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪೌಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು 100ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕೂಟ, ದಿನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕವನ ರಚನೆ, ಮೊಲ, ಮೀನು, ಅಳಿಲು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯ ಸೇವಕ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ತಗಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಗೈ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು 96% ಅಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪರಿಸರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರವಾದ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಮಾಜದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಥದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪೌಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಆದರಾಭಿಮಾನಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಬಿಷೇಪರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಿಷಪರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕರಿನಸ್, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೇರವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಜಾ ಚರ್ಚಿನ ಗುರು ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರಾವರವರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟರವರೇ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಈ ದೇಗುಲ ಇಂದು ಬೆಳಗಿದೆ. ಇದರ ಮೊದಲು ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೂ ಇದರ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವ ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಇದರ ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸಿ ಜನರ ಮನಗಳನ್ನು, ಕೈಗಳನ್ನು, ಧನವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಜಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರ್ರವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆದ ಅನೇಕ ಒಳಿತನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜನರು ಸೇರಲು ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನಂತ. ಈ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಈ ದೇಗುಲದಿಂದ ಆದ ಒಳಿತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಲವು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈವ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು
ವಿಧಿಗಳು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಒಳಿತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಬಡ ಪರಿಸರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಇದರ ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ ಸುಗಂಧ ಬಾಟ್ಲಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹರಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರಿಗೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಂಧದಂತೆ ಹರಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲು ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವಾಗಿಯೂ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿಯೂ ರೂಪಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಎದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಚಾಪಲ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಪಾಲ್ ಡಿಸೂಜಾ. No duty is more urgent than that of returning thanks. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಅಂದರೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಇದರ ಸಡಗರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯದ ಆಶೀರ್ವಚನಗೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ನಮಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ರವರು. ಅವರ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಂಜ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜನತೆಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು, ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂಗಾರರವರು. ಸರಳತೆ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಹಾಗೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವವರಾದ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಭಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತ ಪೌಲ್ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಸ್ ರವರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ನೀಡುವವರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ನೆರೆದ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ನೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಮುಂಚೆನೇ ಸಚಿವರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವರು. ಈಗ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿಟ್ ಚರ್ಚ್ ಸುಳ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಧನ ಸಹಾಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರು ಫಾದರ್ ವಿಕ್ಟರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೂಜೆ. ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾಜಕರೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿತ್ತಿರುವ ಬೀಜವು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗಿದು ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಚರ್ಚ್ಗಳು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ತುಂಬದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಬೆವರಿನ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯ ರೂಪ ತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪರಿಸರವು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇದರ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯಲೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಬೆಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಮಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ರವರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಈ ಕೃತಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರಾವೋ ಅವರ ಅವಿರತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ದುಡಿದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಓವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ ಎಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ನಮ್ಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಿಂದ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಆದರೂ ಬರೀ ಕೆಲವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಧಾರಣ 125 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 120ರಷ್ಟು ಮಾಡಿದವರು, ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈಗ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೀ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಕರೀತೇನೆ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲಿ, ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಜೆಫ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾವಿನಮೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರುವವರು. ಜೆಫ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾವಿನಮೂಲೆ, ಶ್ರೀ ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾವಿನಮೂಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಣಿಕರ, ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಣಿಕರ, ಶೆರ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಬೆಳ್ಳಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಉತ್ತಮ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪೋಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರರಿಗೂ ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಶ್ರೀ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಲಾಯ್ ಕಯ್ಯರ್ ಇವರು ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಲಾಯ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗ್ರೋಟೋ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಈ ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಜನತೆಗೂ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನತೆಗೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸುಳ್ಯ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ದಿನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸುಷ್ಮಾ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಮಾಲಕ ಶ್ರೀ ಎಲಿಯಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದವರಿಗೆ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂಜಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ವೀರ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಪಂಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದುಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರದಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫಲದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.